નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓમ એજ્યુકેશન ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે આ વિડીયોમાં તારીખ 6 સપ્ટેમ્બરના રોજ લેવાનાર એકમ કસોટી અંતર્ગત ધોરણ 7માં જે સામાજિક વિજ્ઞાનનું પેપર છે એ પેપરના અભ્યાસ માટેની મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન બેંકનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરવાનું છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે અમારી ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં, જેથી કરીને નવા વિડીયો તમને ઝડપથી મળી શકે। प्रश्न नंबर 1 में आपेलू है योग्य विकल्प पसंद करीने जवाब लखो। विद्यार्थी मित्रों, तमने कोईपण 6 विकल्प तमारा शिक्षक द्वारा अहींथी लखाववामां आवशे। पहेलो छे 8મી सदीमां बंगाळमां कया वंशनुं शासन हतुं? तो जवाब आवशे पाल वंश। बुंदेलखंडनुं राज्य पाछळथी क्या नामे ओळखायुं हतुं? जवाब आवशे चेचाक भुक्ति। राणीनी वाव कया वंशना शासनकाळमां बनाववामां आवेली हती? जवाब आवशे सोलंकी वंश। उत्तर भारतना कया राजाना अवसान बाद नाना नाना राज्यों स्वतंत्र थया? जवाब आवशे हर्षवर्धन। 13 शासकोमां सौथी श्रेष्ठ शासक कयो हतो? जवाब आवशे सेतुगवन। कया राजाना समयमां कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य थई गया? जवाब आवशे सिद्धराज जयसिंह। नंबर 7 राजपूत युग में दरमियान दरियापारना वेपार माटे गुजरातना कया बंदरो जाणीता हता? तो खंभात अने भरूच, जे पेला स्तंभतीर्थ अने भृगुकच्छ तरीके ओळखातुं। नंबर 8 नीचेनामांथी कोनो समावेश सोलंकी वंशना शासकोमां थतो नथी? तो जवाब आवशे विसळदेव। बाकीना त्रणेय सोलंकी वंशना राजाओ छे। 7મી સદીના ઉત્તરાર્ધથી 12મી સદીના અંત સુધીનો સમયગાળો કયા યુગ તરીકે ઓળખાય છે? તો 7મીથી 12મી સદી રાજપૂત યુગ તરીકે ઓળખાય છે। કયા રાજાએ ધારાનગરીમાં એક મહાન મહાશાળા સ્થાપના કરી હતી? તો જવાબ આવશે રાજા ભોજે। રાણીની વાવનું બાંધકામ કઈ રાણીએ કરાવ્યું હતું? રાણી ઉદયમતીએ। अणहिलवाड़ पाटणनी स्थापना कोणे करी हती? तो जवाब आवशे वनराज चावड़ा। आपेल पैकी कया प्रदेशना राजानी पसंदगी ब्राह्मणोनी सभाए करी हती? तो जवाब आवशे कश्मीर। सिद्धहेम शब्दनुं शासननी रचना कोणे करावडावी हती? जवाब आवशे सिद्धराज। राणीनी वावने वैश्विक धोरणे कयो दरजो मळेल छे? तो युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में दरजो मळेलो छे। भारतनी राजपूताणीओ कई बाबत माटे विख्यात हती? तो जवाब आवशे तेना वीरत्व माटे विख्यात हती। प्रश्न नंबर 17 छे मोहम्मद गजनीना आक्रमणनुं मुख्य कारण शुं हतुं? तो जवाब आवशे भारतनी अढळक संपत्ति। गोविंद त्रीजो कया वंशनो शक्तिशाળી राजा हतो? तो जवाब आवशे राष्ट्रकूट वंशनो राजा हतो। खजुराहोना भव्य मंदिरो क्या वंशना शासनकाळमां बनाव्या हता? तो जवाब आवशे चंदेल वंशना शासको दरमियान बनावेला हता। 20मो छे कुमारपाळ चरित्र ग्रंथ कोना द्वारा लखायो हतो? तो हेमचंद्राचार्यजी द्वारा लखायेलो हतो। एना पछी प्रश्न नंबर 2 में आपेलो छे बंध बेसता जोड़का जोड़ो। कोईपण एक 4 मार्क में आपणे कोईपण एक जोड़कું आपणे पूछाशे। बाह्य अग्निकृत खडक छे एमां जवाब आवशे डी बेसाल्ट। आंतरिक अग्निकृत खडक में आवशे जवाब ए ग्रेनाइट। नदीनुं कार्य जवाब आवशे ई मुक्त त्रिकोण प्रदेशनी रचना करवानुं। पवननुं कार्य जवाब आवशे बी पवन द्वारा ढोवानी रचना थाय छे। तो आ रीते जवाब लखवाना छे। बीजू जोड़कું आपेलू छे जेमां बाह्य अग्निकृत खडक में आवशे बेसाल्ट। प्रस्तर खडक द्वारा रचना थशे ए रेतार पत्थरनी। आंतरिक अग्निकृत खडक में आवशे जवाब डी जेना द्वारा ग्रेनाइटनी रचना थाय छे। रूपांतरित खडक द्वारा सी आरस पहाड़नी रचना थाय छे। एना पछीनुं जोड़कું आपेलू छे आंतरिक अग्निकृत खडक द्वारा बी ग्रेनाइटनी रचना थाय छे। रूपांतरित खडक द्वारा सी आरस पहाड़नी रचना थाय छे।
પ્રસ્તર ખડક દ્વારા એ રેતાળ પથ્થરની રચના થાય છે અને બાહ્ય અગ્નિકૃત ખડક દ્વારા ડી બેસાલ્ટની રચના થાય છે. તો આ રીતે જવાબ લખવાનો છે. એના પછીનું ચોથું જોડકું છે પૃથ્વી સપાટીનું સૌથી ઉપલું સ્થળ જેને કહેવાય શિયાળ. નદીનું કાર્ય છે એમાં આવશે જવાબ ડી, જેના લીધે પૂરના મેદાનની રચના થાય. પવનનું કાર્ય છે એમાં આવશે બી, જે લોએસ તરીકે ઓળખાય. ને હિમ નદીનું ઘસારાત્મક સ્વરૂપ છે એ ગોળાશ્મી કહેવાય છે. તો જવાબ આવશે એ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ જોડકાની તૈયારી કરી લેજો. તમારે એમાંથી પેપરમાં પૂછાશે. પ્રશ્ન નંબર 3માં આપણે આપેલું છે નીચેના પ્રશ્નોના એક વાક્યમાં ઉત્તર લખો. કોઈ પણ 5 પ્રશ્નો તમારા શિક્ષક દ્વારા તમને પૂછવામાં આવશે. પૂરના મેદાનનું નિર્માણ કેવી રીતે થાય છે? તો જવાબ આવશે ક્યારેક નદી પોતાના કિનારાની બહાર વહેવા લાગે છે, જેથી નજીકના વિસ્તારોમાં કાપ અને અન્ય પદાર્થોનું નિક્ષેપણ થાય છે. તેનાથી ફળદ્રુપ પૂરના મેદાનનું નિર્માણ થાય છે. બીજો પ્રશ્ન છે ભૂકંપ કોને કહે છે? તો મૃદાવરણીય ભૂતકતીની ગતિશીલતા પૃથ્વી સપાટી પર કંપન થાય છે. આ કંપનને તેના કેન્દ્રની ચારે બાજુ ગતિ કરે છે. આ કંપનને ભૂકંપ કહેવાય છે. અથવા લખી શકાય ધરતી ધ્રુજવાની ક્રિયાને ભૂકંપ કહેવાય છે. ત્રીજો પ્રશ્ન આપેલો છે પૃથ્વીને ગતિને કારણે લાગતા બળને કયા 2 વિભાગમાં વિભાજિત કરવામાં આવે છે? તો પૃથ્વીને ગતિને કારણે લાગતા બળને એક આંતરિક બળ અને બીજું એક બાહ્ય બળ, એ 2 વિભાગોમાં વિભાજિત કરવામાં આવે છે. તમે અંગ્રેજી પણ નામ લખી શકો, ઇન્ડોજેનિક ફોર્સ અને એક્સોજેનિક ફોર્સ. અગ્નિકૃત ખડકોના પ્રકાર જણાવો. તો અગ્નિકૃત ખડકોના 2 પ્રકાર છે, આંતરિક ખડક અને બાહ્ય ખડક. નિર્માણ પ્રક્રિયાને આધારે ખડકોના પ્રકાર 3 પ્રકાર છે. નિર્માણના આધારે એક અગ્નિકૃત ખડક, જળકૃત ખડક અને ત્રીજું છે રૂપાંતરિત ખડક. પ્રશ્ન નંબર 6 છે શિયાળ સ્તર મુખ્યત્વે કયા ખનિજ તત્વોનું બનેલું છે? તો સિલિકા અને એલ્યુમિના, આ 2 ખનિજોથી બનેલું છે. ધુવા એટલે શું? તો જવાબ આવશે પવનની ગતિથી રેતી એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે પહોંચે છે. જ્યારે પવનની ગતિ અટકે છે ત્યાં રેતી જમીન પર પથરાઈને નાની ટેકરી બને છે. તેને ધુવા કહેવાય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં શબ્દ સુધારી લેજો, ધુવા કહે છે. એના પછી 8મો પ્રશ્ન ભૂકંપ ઉદ્ગમન કેન્દ્ર કોને કહેવાય છે? તો ભૂકવચની નીચે જે સ્થાને કે જ્યાંથી કંપનની શરૂઆત થતી હોય તે કેન્દ્રને ઉદ્ગમ કેન્દ્ર કહેવાય છે. 9મો પ્રશ્ન ખનિજ શું છે? તો જવાબ આવશે ખનિજ એ એક કુદરતી પદાર્થ છે જેમાં નિશ્ચિત ભૌતિક ગુણધર્મો અને નિશ્ચિત રાસાયણિક મિશ્રણ હોય છે. 10મો પ્રશ્ન આંતરિક અગ્નિકૃત ખડકોનું સ્વરૂપ કેવું હોય છે? શા માટે? તો આંતરિક અગ્નિકૃત ખડકોનું સ્વરૂપ મોટા દાણા સ્વરૂપ હોય છે, કારણ કે ભૂકવચની અંદર ઊંડાઈએ મેઘમાં ઠરવાની ક્રિયા ધીમી હોય છે. એના પછી 11મો પ્રશ્ન આપેલો છે મુખ ત્રિકોણ એટલે કે ડેલ્ટાનું નિર્માણ કેવી રીતે થાય છે? નદી એટલી ધીમી થઈ જાય છે કે પોતાની સાથે લાવેલ કાપ, રેતી, માટી અને અન્ય પદાર્થો નિક્ષેપણ કરવા લાગે છે. દરેક શાખા પ્રશાખા પોતાના મુખનું નિર્માણ કરે છે. બધા મુખોના નિક્ષેપણના જથ્થાથી મુખ ત્રિકોણ પ્રદેશ ડેલ્ટાનું નિર્માણ થાય છે. 12મો પ્રશ્ન પૃથ્વીની આંતરિક આકસ્મિક ગતિને કારણે કઈ 2 કુદરતી આપત્તિ ઉદ્ભવે છે? તો આકસ્મિક ગતિને કારણે એક તો જ્વાળામુખી અને બીજું ભૂકંપ. આ 2 કુદરતી આપત્તિઓ છે એ પૃથ્વીની આકસ્મિક ગતિને કારણે ઉદ્ભવે છે. 13મો પ્રશ્ન છે સૂર્યમંડળના કયા ગ્રહ પર વિકસિત જીવન જોવા મળે છે? તો સૂર્યમંડળના પૃથ્વી ગ્રહ પર વિકસિત જીવન જોવા મળે છે. જળપ્રપાત કોને કહેવાય છે? તો નદીનું પાણી તેના માર્ગમાં કોઈ નક્કર ખડક પરથી સીધી ઢોળાવવાળી ખીણમાં કે નીચાણવાળી ભૂમિ પર વેગ સાથે પછડાય તેને જળધોધ કહે છે. ને આ જળધોધની ઊંચાઈ અને વેગની તીવ્રતા ખૂબ જ વધુ હોય તો તેને જળપ્રપાત કહેવાય છે. આંતરિક બળ એટલે શું? તો ભૂતકતી જેને પ્લેટ કહેવાય એની વર્તુળાકારે થતી ગતિના કારણે પૃથ્વીની સપાટી પર
પરિવર્તન થાય છે અને ભૂતકતી પ્લેટની ગતિને ઉત્પન્ન કરનારું જે બળ પૃથ્વીના આંતરિક ભારમાં નિર્માણ પામે છે તેને આંતરિક બળ કહેવાય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ હતા એક વાક્યના પ્રશ્નો. પ્રશ્ન નંબર 4માં આપણને કોઈ પણ 2 ઐતિહાસિક કારણો પૂછાયેલા છે અને પ્રશ્ન નંબર 5માં આપણને ટૂંકમાં ઉત્તરો 3 ગુણમાં પૂછાયેલા છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રશ્ન નંબર 3 અને 4નું સોલ્યુશન આપણે ભાગ નંબર 2માં કરશું. જો તમે અમારી ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, જેથી કરીને નવા વિડીયો તમને ઝડપથી મળી શકે. વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો, અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. આભાર, ધન્યવાદ.